समस्त को नमस्कार। आज रही विशेष संध्यारे आपन समस्त को स्वागत करुच्ची। आपन जो कार्यक्रम देखुंट ता हूँ प्रदीप जलु थाउ। प्रभु चाहती आम जीवन प्रदीप सर्वदा जलु थाउ। आम जीवन जेकोसी परिस्थिति मध्य जाऊना कहीं समस्या चापरे चापी हो जाऊना कहीं दुख जंत्रणा आम जीवन को जिते मात्रा आघात दौना कहीं प्रभु चाहती आम जीवन प्रदीप ता मध्यरे जलु थाउ। एक विश्वासी जीवन प्रदीप सर्वदा जलु थाउ यह प्रभु इच्छा करती। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। आ से प्रसंगटी हूँ आदम द्वारा मृत्यु ख्रीष्ट द्वारा जीवन। आदम द्वारा मृत्यु एवं ख्रीष्ट द्वारा जीवन। आदम पाप द्वारा जेपरी मृत्यु समग्र मानव समाज पर ओह्लै आसिला, ठीक सेहीपरि मोर प्रिय बंधु माने ख्रीष्ट जीशुंकर क्रूसीय मृत्यु द्वारा पापी मनुष्य अनंत मृत्यु रक्षा पाइबा अनंत जीवन पाई एक नूतन पथ आविष्कार कला, एक नूतन पथर संधान पाइला। रोमी तार 5 अध्याय 21 पदरे कौन लिखा जाए जेपरी पाप जे प्रकारे मृत्यु रे राजत्व करिथिला सेहीपरि अनुग्रह मध्य आम मानकर प्रभु यीशुख्रीष्ट द्वारा अनंत जीवनदायक धार्मिकता दान करी राजत्व करिबो। तबे मोर प्रिय बंधु माने पाप कौन अटे? आधुनिक दुनिया रे ए प्रश्नर अनेक उत्तर दिया जायछि, किंतु बाइबल गोटे उत्तर दिए। पाप होछि ईश्वरंकर नियम को उल्लंघन करिबा बा ईश्वरंकर नियम को भांगिबा अटे। पाप ईश्वरं को अस्वीकार करे एवं निज इच्छा अनुसार जीवन अतिबाहित करिया पई आग्रही होइथाय, आग्रह प्रकाश करिथाय। एही विद्रोही आत्मा दुनिया रे किछि नुआ नुहे। ईश्वरंकर विरोध रे जाई कार्य करिबा एक मनुष्यर स्वभाव, एक प्रकृति अटे। एवं यह घटिला जेतेबेले प्रथम मनुष्य आदम एवं हवा निज स्थान रे ईश्वरंकर ज्ञान को प्रत्याख्यान कले। बाइबल रो वर्णना करा जाइथिबा परि पापर उपस्थिति होची एकमात्र विषय जहाँ व्याख्या करि परिबा जे दुनिया कहीं क्लेश और जंत्रणा रे परिपूर्ण अटे। केवल ईश्वर कर वाक्य व्याख्या करे जे ईश्वर विरुद्ध रे एवं परस्पर विरुद्ध रे कहीं पाप आमे करि थाउ। आमे अनेक समय ईश्वर विरुद्ध रे पाप करि थाउ एवं परस्पर विरुद्ध रे जो सहभागिता रे बसु तांको विरुद्ध रे मध्य आमे पाप करि थाउ। जगत पापर क्षति को सजाड़ी पारिबो नै। मो प्रिय भाई भणी माने मानविकता जहा करिछि ताहा केबे ठीक बोली आमे प्रमाणित करि परिबा नाही। एई पापपूर्ण जगत पई एकमात्र प्रकृत भरोसा ईश्वरंकर दया जहा यीशुख्रीष्ट ठारे पाप स्वीकार करिबा द्वारा संभव हेइ थाए। ईश्वर जहा करिछंती मु विश्वास करे कि ईश्वर मो पाई जहा करिछंती मु कोन विश्वास करे कि मु मोर पापरु विमुख होई ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिछि कि मु मोर पापपूर्ण जीवन को परित्याग करी ख्रीष्टंकर अनंत जीवन को मु स्वीकार करिछि कि प्रभु यीशुख्रीष्ट जो पथ को से प्रस्तुत कले से पथर जीवा पाई मु आज प्रस्तुत अटे कि ख्रीष्ट ही एकमात्र जे पापरु एवं ईश्वरंकर क्रोधरु आमको उद्धार करि परिबे। यह कण मु आज विश्वास करे कि
ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୁହେଁ। ଦୟା ହେଉଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମର ପାପର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଯଦିଓ ଆମେ ତାହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ତାର 5:8 ଲେଖାଯାଏ, ବାଇବେଲ କ'ଣ କୁହେ? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁର ରାଜତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ରାଜତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାନ ଆଦମଙ୍କ ଦାନର ପାପ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାନ ଆଦମଙ୍କର ପାପ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଗଲୁ। ପାପ ଆମ ଜୀବନକୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା ଏବଂ ଆଦମଙ୍କର ପାପ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦମଙ୍କ ପାପ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବିତରଣ କରେ। ରୋମିଓ ଆପଣ 5:15 ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦମଙ୍କର ପାପ ଠାରୁ ବଡ଼। କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରଚୁରତା କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଏହା ବିତରଣ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦମଙ୍କର ପାପ ଠାରୁ ମହାନ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନେକ ପାପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଯାହା ରୋମୀ ତାର 5:16 ଲେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦମଙ୍କର ପାପ ଠାରୁ ମହାନ, କାରଣ ଏହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନେକ ପାପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦମଙ୍କର ପାପ ଠାରୁ ମହାନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ରାଜତ୍ୱ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦମଙ୍କର ପାପ ଠାରୁ ମହାନ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ରାଜତ୍ୱ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଦମଙ୍କର ପାପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଭାବରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଅପମାନିତ ହେଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ହେଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ରୋମୀ ତାର 5:18-19 ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ତା ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଯେଉଁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି ଦେଲେ, ସେଇ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 2:21 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ଲାଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ବୃଥା ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହା ପାପୀ ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନେଇ ଆସେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ ମାନବ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାପ, ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାପ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାଧାନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି?
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଆଉ ଯେ ଏହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଦମ ଜନଜାତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଫେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସମାଧାନ ସମାନ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ, ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେତେ ଧନୀ ଆମେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ହେତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ। ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କେବେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ କ୍ରୁଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଜଗତରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଆପଣ ସେ ପଥକୁ ବାଛିବେ କି? ଆଜି ସେଇ ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଥିବେ।